اسلام آباد ایس پی سوا زون پری گل ترین کا تھانہ کھنہ میں کھلی کچہری کا انعقاد، منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کا اعلان۔ مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فروغ کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کے سواں زون کی ایس پی پری گل ترین نے تھانہ کھنہ میں عوامی مسائل کے حل اور پولیس و عوام کے درمیان روابط کو مزید بہتر بنانے کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر علاقے کے معززین، مائدین، صحافی برادری اور سواں زون کے تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز نے بھرپور شرکت کی۔ کھلی کچہری کے دوران اہل علاقہ نے اپنے اپنے مسائل، شکایات اور تجاویز پیش کیں، جنہیں ایس پی پری گل ترین نے نہ صرف بغور سنا بلکہ ان کے فوری اور مؤثر حل کی یقین دہانی بھی کروائی۔ ایس پی نے واضح الفاظ میں کہا کہ اسلام آباد پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت سرگرم ہے اور جرائم پیشہ عناصر کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کھلی کچہری کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں منشیات فروشی، جوا اور دیگر سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے مربوط حکمت عملی ترتیب دی جا چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے منشیات فروشوں، جرائم پیشہ گینگز اور جرائم میں ملوث افراد کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اہل علاقہ کی جانب سے ایس پی پری گل ترین کی کارکردگی کو خوب سراہا گیا اور کہا گیا کہ ان کی قیادت میں پولیس نے متعدد مثبت اقدامات کیے ہیں، جن کے نتیجے میں نہ صرف عوام کا اعتماد بحال ہوا ہے بلکہ جرائم میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ شرکاء نے امید ظاہر کی کہ پولیس کی یہ عوام دوست پالیسیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ عوامی شکایات پر فوری ایکشن لیتے ہوئے ایس پی نے موقع پر ہی کئی متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی اور بعض معاملات میں انکوائری کا حکم بھی دیا۔ کھلی کچہری کا ماحول خوشگوار رہا اور شہریوں نے اس پلیٹ فارم کو خوشائند قرار دیا۔ ایس پی سواں زون نے آخر میں کہا کہ شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جرائم کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ معاشرے کو پرامن اور محفوظ بنایا جا سکے۔ کیمرہ مین عابد ڈار کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اینکر پرسن، اسلام آباد۔ شیر گڑھ سے رپورٹر اون نیوز راجہ حمید اختر جنجوا کے مطابق مین بازار میں تجاوزات کی بھرمار، شہری پیدل چلنے سے عاجز۔ وزیر اعلیٰ کی تجاوزات کے خلاف مہم ملیہ میٹ حبیب آباد بازار میں بازار مافیا جیت کیا، انتظامی رٹ خارگل۔ لمحہ فکریہ رپورٹ کے مطابق مین بازار حبیب آباد وہاں رادھا رام اور حجرہ شاہ مقیم شہر کا واحد مین کاروباری مرکز بازار ہے، جس میں تمام طرز کے کاروباری مراکز کام کر رہے ہیں۔ اسی بنا پر خریداروں کا رش بھی اسی بازار میں رہتا ہے، مگر افسوس در افسوس مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کی ناجائز تجاوزات کے خلاف مہم مین بازار حبیب آباد میں مکمل طور پر فلاپ ہو گئی ہے۔ ناجائز قبضہ مافیا نے مین سڑک کے ساتھ ساتھ فٹ پاتھوں کو بھی نہ بخشا ہے، بلکہ خود دکان کرائے پر حاصل کر کے اس کا فرنٹ کسی اور کو ڈبل ریٹ پر مزید آگے کرائے پر دے کر کاؤنٹر رکھوا کر گزرگاہ بند کر دی ہے۔ ناجائز تجاوزات کی بھرمار کی بنا پر خریداروں اور شہریوں کا پیدل چلنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ انتظامی رٹ کی ہار اور باثر قبضہ مافیا کی جیت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، ڈپٹی کمشنر قصور اوکاڑا اور اسسٹنٹ کمشنر پتو کی دیپال پور کے لیے کھلا چیلنج بن چکی ہے۔ شہریوں نے ہنگامی بنیادوں پر ناجائز تجاوزات کے خاتمہ کے لیے بلا امتیاز بڑے آپریشن کا مطالبہ کیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ضلع سبت پور بلوچستان سے ہمارے اون نیوز ٹی وی چینل کے بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق سبت پور سابق صوبائی وزیر میر اظہار حسین کھوسا نے جناب پریس کلب ضلع سبت پور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ضلع بھر کے مسائل کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی۔ میر اظہار حسین کھوسا کا کہنا تھا کہ ضلع بھر کے مین روڈز خستہ حالی کا شکار ہیں، جس سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر سبت پور سٹی سے ڈیرہ اعلیٰ یار، خیر الدین، مانجی پور کو ملانے والی مین روڈ اور بلودی بیلٹ سے دیگر علاقوں خیر الدین، پہور، سنہری کو جانے والے روڈز کو تعمیر کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ضلع سبت پور میں شدید گرمی کے باعث بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ 7 سے 8 گھنٹے بجلی نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہوں نے چیف ایگزیکٹو کیسکو سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے گندم کے ریٹ کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ تاجروں کی جانب سے مقرر کردہ ریٹ انتہائی کم ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ گندم کی خریداری کے لیے مراکز قائم کرے اور کسانوں کے لیے خصوصی پیکیج کا اعلان کرے۔ انہوں نے بلوچستان کے کسانوں کے لیے بھی پنجاب کے کسانوں کی طرح اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔
खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। हमारे ब्यूरो चीफ असगर महर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला 17 अप्रैल 2025 326वीं विसाही त्यौहार में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। सिख यात्रियों का पहला काफिला गुरुद्वारा रोहड़ी साहब एमनाबाद पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद, सिटी पुलिस ऑफिसर राना एयाज सलीम, मेंबरान जिले अमन कमेटी ने सिख यात्रियों को फूलों को निछावर करते हुए खुशामदीद कहा। पहले काफिले में 1457 सिख यात्री 34 गाड़ियों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी में पहुंचे। गुरुद्वारा रोहड़ी साहब एमनाबाद मजमूई तौर पर 2890 सिख यात्रियों की आमद मुतवक्के है। सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम, जदीद सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए गए हैं। महकमा सेहत रेस्क्यू की तरफ से हेल्थ कैंप कायम किए गए हैं। सिख यात्रियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए 1700 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा 22 एलीट और 12 डॉल्फिन की टीमें भी सिक्योरिटी मुहैया की गई हैं। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। हमारे ब्यूरो चीफ असगर महर की रिपोर्ट के मुताबिक 18 अप्रैल 2025 5 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर नवीद हैदर शराजी, डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद और MPA मोहम्मद नवाज चौहान ने किया। मैटरनिटी होम अस्पताल सैटेलाइट टाउन में मुहिम का इफ्तिताह फीता काट कर और बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर किया गया। पोलियो मुहिम 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जारी रहेगी। कमिश्नर नवीद हैदर शराजी 5 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद 9,82,184 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पोलियो के खात्मे की कौमी मुहिम के लिए महकमा सेहत की जानब से 3,825 मोबाइल टीमें, 161 फिक्स टीमें, 73 ट्रांजिट टीमें तश्कील दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला पोलियो वर्कर मराकज सेहत घरों, रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों, वैगन स्टैंड वगैरह पर जिम्मेदारी सर अंजाम देंगे। कमिश्नर गुजरांवाला खाना बदोश बस्तियों, हाई रिस्क यूनियन काउंसिलों में खसूसी तवज्जो दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा थाना फिरोजवाला पुलिस की कार्रवाई, भारी मिकदार में मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मनशियात फरोज से 11 किलो मनशियात बरामद। मुलजम ने मनशियात को मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाना था। बदनाम जमाना मनशियात फरोज शुएब उर्फ शेबी जोया रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने मुखबर की इतला पर मुख्तलिफ मुकदमात पर छापे मारे। मुलजम से भारी मिकदार में मनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO शेखपुरा की हदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हदायत पर महकमा सैलाब हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िले इंतजामिया अलर्ट। तहसील में महकमा रेस्क्यू 112 के ज़ेर एहतमाम डाई मॉक एक्सरसाइज फर्जी मशकें मुनक्कद की गई। कबीरवाला एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खालिद अब्बास सियाल ने फर्जी मशकों का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा राहेल बेग, महमूद इकबाल, अब्दुर्रहमान, डॉक्टर यासीन समेत मुतल्लिका अफसरान हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 112 डॉक्टर खालिद महमूद ने ब्रीफिंग दी। मुमकिन सैलाब किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। DEO हमारे रेस्क्यूअर्स अपने काम में भरपूर महारत रखते हैं। डॉक्टर खालिद महमूद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू 112 और मुतल्लिका इदारों की तैयारियों और हालात का मौके पर जायजा लिया। हुकूमत पंजाब के अहकामात के तहत इमदाद बाहमी के कामों में तमाम महकमों को कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। मॉक एक्सरसाइज का मकसद बाहमी रवाबत को फ़रोग देना है। ADCR कुदरती आफात से एहसन तरीके से नबरदज़मा होना। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने दी एजुकेटर पुलिस पब्लिक स्कूल DG खान का दौरा करके ज़ेरे तमीर एकेडमिक ब्लॉक के तमीराती काम और तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने ज़ेरे तमीर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का विजिट करके पेश रफ्त का खसूसी मुआयना भी किया। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने दी एजुकेटर पुलिस पब्लिक स्कूल डेरा गाजी खान का दौरा करके स्कूल में ज़ेरे तमीर एकेडमिक ब्लॉक का तफसीली मुआयना किया। RPO ने तमीराती काम के रफ्तार और म्यार का बगौर जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी की कि तमाम काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ और तमीराती मटीरियल को क्वालिटी पर खसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने जोर दिया कि तमीराती फंड्स का इस्तेमाल मुकम्मल दयानतदारी और शफाफियत के साथ किया जाए, जबकि अफसरान अपनी ज़िंदगी में काम की तकमील को यकीनी बनाएं। RPO ने स्कूल में इवनिंग क्लासेस और इवनिंग एकेडमी के आगाज़ की हदायत भी जारी की ताकि तलबा को बेहतरीन तालीमी सहूलियात फराहम की जा सके। RPO ने स्कूल में तालीमी सरगर्मियों के फ़रोग़ के साथ साथ गैर
नसाबी सरगर्मियों और तलबा को पुलिस हॉर्स राइडिंग स्कूल से घुड़सवारी की तरबियत फराहम करने के अहकामात भी जारी किए। ज़ेर तमीर सेफ सिटी प्रोजेक्ट विजिट के दौरान SP ऑपरेशनर राना जान मोहम्मद ने प्रोजेक्ट पर अब तक होने वाली पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफ किया। RPO ने हिदायत की है कि प्रोजेक्ट को बरवक्त मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को जदीद सहूलियात मैसर आ सकें। इनका कहना था कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों से शहरों की मॉनिटरिंग समेत स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। RPO ने पुलिस लाइन्स में शजरकारी मुहिम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के अहकामात जारी किए। 52 कामन के अफसरान ने डायरेक्टिंग स्टाफ सैयद बाबर अली शाह की सरबराही में इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर लाहौर का दौरा किया। इस मौका पर DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा और SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने अफसरान को ब्रीफिंग दी। SSP मोहम्मद नवीद ने अफसरान को CRO ब्रांच के विजिट के दौरान इन्वेस्टिगेशन वर्किंग और जदीद टूल्स के बारे में तफसीलन बताया। हेडक्वार्टर्स में आने वाले अफसरान में मोहम्मद अदरीस, सैयद ज़ीशान अब्बास, मोहम्मद याहिया, अहमद फराज आज़म, अब्दुर रहमान, फैज़ान अहमद, मोहम्मद अदनान बशीर, हैदर अली, हारिस अहमद और मोहम्मद बिलाल डार शामिल थे। विजिट के लिए आने वाले तमाम अफसरान सिविल सर्विसेज अकेडमी में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। इस मौका पर DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने टेक्नोलॉजी तफ्तीश में अहम किरदार अदा करती है और वक्त की अहम ज़रूरत है। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद का कहना था कि ये विजिट अफसरान को तफ्तीशी और सुपरवाइजरी मामलात में आगाही देगा। आखिर में DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने डेलीगेशन को एजाज़ी शील्ड भी दी। ट्रेनिंग अफसरान ने बेहतरीन तावन पर DIG इन्वेस्टिगेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन का शुक्रिया अदा किया। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच में पाकिस्तान ने थाईलैंड को 87 रन से शिकस्त दी। कदाफी स्टेडियम लाहौर में जुमेरात के रोज़ खेले गए डे नाइट मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 50 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 205 रन बनाए। सिद्रा अमीन ने 80, मुनीबा अली 18, शवाज जुल्फ़कार 6, आलिया रियाज 7 और सिद्रा नवाज 11 रन बनाकर आउट हुई। डियाना बेग ने 10 रन और आउट नहीं हुई। फातिमा सना 62 रन बनाकर नॉट आउट रही। डियाना बेग ने 10 रन और आउट नहीं हुई। फातिमा सना 62 रन बनाकर नॉट आउट रही। पाकिस्तान ने थाईलैंड की टीम को जीत के लिए 206 रन का खतब दिया था, जबकि थाईलैंड की पूरी टीम 35 ओवर में 118 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानब से कप्तान फातिमा सना, नशरा सिंधु और रमीन शमीम ने 3-3 खिलाड़ियों को, सादिया इकबाल ने 1 खिलाड़ी को आउट किया।